So far as am I audible? Sound is clear? हो सर. हाँ, व्यवस्थित येतोय आवाज तुम्हाला? हो सर. We are studying various economic thoughts and policies of Dr. B.R. Ambedkar. Until the last period, I have tried to cover Unit 1 and 2. And today we are dealing with Unit number 3, especially that is relating to development policy towards water and irrigation, and also education policy. These are some of the very important things that we are going to discuss in this unit. And therefore, it is of crucial importance, very, very important topic to be studied and discussed so far as this syllabus is concerned. आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार, धोरणं आणि कृती यांचा अभ्यास करत आहोत. आणि तो करत असताना एकूण 2 युनिट्समध्ये, प्रकरणांमध्ये त्यांचे सार्वजनिक आयव्यय विषयक विचार आणि त्यांचे मौद्रिक किंवा चलनविषयक अर्थशास्त्र यामधलं योगदान याविषयीचे विचार विस्तारानं विचारामध्ये घेण्याचा, अभ्यासण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे. आज आपण एका अत्यंत महत्वाच्या घटकाच्या संदर्भामध्ये अभ्यास करणार आहोत. आणि तो घटक म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विकास धोरण विषयक विचार, योगदान, ऊर्जा आणि जल याविषयीचे विचार आणि धोरण, आणि शिक्षण धोरण याचा प्रामुख्याने विचार आपल्याला या अनुषंगानं विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे किंवा तो विचारात घेणार आहोत. I will share my presentation and then we shall proceed further. Slide is visible? Yes sir. It is changing. Slide is changing. Slide changes. हो सर. दिसतो सर. Okay. Now, 4 important aspects that we are going to study under this unit. Thoughts of Dr. B.R. Ambedkar on development policy, water, irrigation, and education. Now, first of all, we shall study development policy given by Dr. B.R. Ambedkar for independent India. Actually, that we found development policy for India in his book States and Minorities. Actually, this book was published in 1947, before independence. And actually, this book was a memorandum of the social organization Dr. B.R. Ambedkar was running, that is All India Scheduled Caste Federation. And therefore, the title of the book is States and Minorities, What are the Rights and How to Secure Them in the Constitution of Free India. What he has discussed, actually, this book is a proxy constitution. It is like that constitution, how the format of constitution is there, article, sub-article, etc., etc. Preamble is there. But for us, what is important is what development policy Dr. Ambedkar has given for the independent India. Still, India was not independent before that. And that is of crucial importance to be studied. Now, he says, for independent India, there should not be inequality. There should not be inequality
that of social, political, and economic inequality should not be there. And if it is there, we should give better opportunities to the marginalized classes, submerged groups, marginalized groups. And removal of poverty is also of crucial importance. So on the one hand, control inequality comprising of social, political, economic, and also endeavor for removal of poverty. Then he says there should not be discrimination by government officers in administration or by private employees in factories or commercial concerns based on race, creed, caste, and social status. If it is discriminated, it will be a legal offense. It will be a legal offense. And therefore, he says no discrimination should be there. And that should be the part and parcel of development policy that the independent India should formulate and implement. Then he talks about industrial development in independent India. He says key industries should be owned and run by the state, means government. Key industries, important industries, heavy industries should be started and run by the government of India in public sector. And in addition to that, basic industries, we call it as essential industries. Basic industries should be started by the government or the representative of the government. Key industries like iron and steel, engineering, cement, etc. And basic industries, electricity, then other industries on which development of other industrial activities depends upon or that is determined. Then in the development policy says there should be monopoly of the government over insurance sector. On the one hand, the provision of insurance should be there, and more importantly, there should be control or monopoly of the government over insurance sector. And in addition to that, what he says is life insurance policy should be taken by each and every citizen in the country that provides social coverage or social net to every individual, every person in the society. Then he further talks about how agriculture development that can be undertaken. How agricultural development can be undertaken. And with regard to this, he says agriculture should be a state industry. That is, agriculture should be given a status of industry, and prominently that is the state industry, that is government industry. Government should be owner of agriculture. Then he says there shall be substituting rights in industries, insurance, and agriculture land. If private players are there, those should be substituted by the government and government representatives. Especially in the context of agriculture, he elaborately talks about agriculture. And he says compensation should be given in the form of debentures to the landholders, to the farmers. To the landholders, to the farmers. And therefore, he says compensation in terms of debenture, and that debenture are transferable, that can be inheritable property, and debenture holder will get interest at a particular fixed rate of interest. Then he talks about how agriculture should be formed when it is given a status of industry in general and state industry in particular. He says there should be standardized size of farms. It will be cultivated by the tenants. Collective farming or cooperative farming will be there. There will be rules and regulations to be prepared and implemented by the government. And tenants should produce, after necessary payments or charges, a share of produce should be given. And this land cultivation should be given based on the efficiency of the tenants that is there. Then it is the responsibility of the government to provide for collective farming, that is water, animals, implements, manure, seeds, etc., etc. And whatever the revenue that is earned, whatever the income that is generated by agriculture,
whatever production that is produced by the agriculture, that should be distributed among the different shares. That is a proportion of land revenue, then debenture holder, then use of capital goods, then penalties who are not in a position to obey the rules and regulations, those are there. And in this way, the formation of industry will be there, that is agriculture. And in this way, it on the cooperative basis, on the collective basis, agriculture will be run, agriculture will be there. Then he talks about there should be representation to the deprived communities in union services, state services, group services, local body services in proportion of population. Then he talks about there should be public services commission for recruitment of employees, for recruitment of jobs. Then these are the very important things. He has also spoken on education, but I will cover that education later on in this unit, last part of that. Then further provision or argument, proposition, which Dr. B.R. Ambedkar makes is distribution of land. If non-cultivated land is there, grassland is there, village land is there, that can be collected by the government and it can be distributed among the poor strata of the society. And for that reason, there will be settlement commission. And that settlement commission will look at the collection of the surplus land and distribution among the deprived communities, among the poor communities. And for that reason, there should be provision of rupees 5 crore in the budget to the settlement commission to carry out such activities. And settlement commission will purchase land from the private owners, or it can collect land from the grassland or village land that is there. Then he says, union government and state government should purchase certain resources. Land can be there, water can be there, minerals can be there, other resource, industry can be there. So, say in some proportion or in certain proportion, resources should be owned by the government, both central and state. And those should be used for poor strata of the society, poor people of the society, for their upliftment, for their economic progress, that he says. Thus, this is what the development policy that Dr. B.R. Ambedkar has given for the independent India. And it is very important, it is very crucial so far as this development policy is concerned. Now, what is the present relevance of this development policy that has been proposed by Dr. B.R. Ambedkar? Present India also, social, political, economic inequalities are increasing, and it is applicable what provisions are there suggested by Dr. Ambedkar. Then increasing social exclusion, discrimination that is being observed, and the way out and remedies and policies, those are proposed by, suggested by Dr. B.R. Ambedkar are applicable, and those will help us in arresting the rising trend in exclusion and discrimination that is there. Then third is very important, after 91 onwards, a very rapid privatization is taking place, and key and basic industries also being privatized. At this moment, not a single industry of the central or state government that is purely in the public sector. And this control of the privatization is very necessary. We are moving towards what we call it as a capitalist economy, pre-economy, from the socialist economy and mixed economy. And therefore, this development policy is important. Now, insurance, Dr. Ambedkar says there should be monopoly of the government. But insurance sector is privatized very rapidly and significantly. Along with number of private players, foreign players are also invited, and thus rapid and significant, substantial privatization of insurance that is taking place, and that cannot provide social security or security to the society as a whole, and therefore that is necessary to be taken into account. There are a number of problems of agriculture, small holding, etc., productivity, over dependence. Those can be tackled with the help of the provisions that Dr. Ambedkar has provided in the development policy. Again, there is a discrimination or disparity in land ownership. There is a need for implementation of representation policy. And the education status is not so much
satisfactory, so much happy. That is also that gives us what we call it as a significance or importance of that development policy which Dr. B.R. Ambedkar has suggested, he has provided. आपण या पेपरमध्ये, या कोर्समध्ये 2 प्रकरणांमध्ये आपण काय केलं की बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सार्वजनिक आयव्यय विषयक विचार आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. मग त्यामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचं प्रशासन, राजस्व, उत्पन्न आणि महसूल आणि खर्च आणि कर्ज, त्यानंतर वसाहतवादी वित्त व्यवस्था, त्यानंतर प्रांतिक वित्त व्यवस्था, या सगळ्या घटकांचा अभ्यास केला. मौद्रिक अर्थशास्त्रातील योगदानामध्ये रुपयाची समस्या, चलन पद्धती कशी होती, मग केन्स आणि डॉक्टर आंबेडकर यांच्यामधला वाद, त्यानंतर विनिमय दरामध्ये होणारे चढ उतार, यासारख्या काही महत्वाच्या गोष्टी आपण त्यामध्ये बघितल्या. आता आपण तिसऱ्या प्रकरणामध्ये 2-3 महत्वाचे मुद्दे आपण विचारामध्ये घेत आहोत. पहिला मुद्दा म्हणजे स्वतंत्र भारतासाठी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली विकास धोरण किंवा विकास नीती. त्यानंतर आपण हे बघणार आहोत की या संदर्भामध्ये या प्रकरणामध्ये त्यांनी जल आणि ऊर्जा म्हणजे वीज, याविषयीचं धोरण आणि विचार दिलेले आहेत. ते नेमके काय आहेत त्याचा एक विचार आपल्याला करायचा आहे. त्यानंतर शिक्षण विषयक विचार, थोडासा संदर्भ यामध्ये आला पण मी तो टाळला कारण पुढे आपल्याला तो थोडा विचार करायचा आहे म्हणून. हे 4 महत्वाचे छोटे घटक आपल्याला यामध्ये विचारामध्ये घ्यायचे. पहिला जो घटक आहे तो स्वतंत्र भारतासाठी दिलेली विकास नीती किंवा विकास धोरण. आता आपल्याला माहिती आहे की 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यापूर्वी 1947 मध्येच बाबासाहेबांनी स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाचा ग्रंथ लिहिला. ऍक्च्युअली त्याचं पूर्ण नाव मोठं आहे, स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज व्हॉट आर दी राईट्स अँड हाऊ टू सेक्युर देम इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, असं त्याचं पूर्ण नाव आहे. त्यामध्ये त्यांनी काय केलं की जी घटना समिती होती कॉन्स्टिट्यूट असेंब्ली, या कॉन्स्टिट्यूट असेंब्लीला त्यांचं एक सामाजिक संघटन होतं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन. त्याच्या वतीनं जाहीरनामा त्यांना तो सादर करायचा होता, कारण त्यांना माहित नव्हतं की मी त्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीचा घटक असेल, भाग असेल, आणि मी त्या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेचा मी भाग असेल हे त्यांना माहित नव्हतं. आणि म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच 15 मार्च 1947 ला तो जाहीरनामा तयार केला होता. तोच स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज व्हॉट आर द राईट्स अँड हाऊ टू सेक्युर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया या नावानं पुस्तक प्रसिद्ध झाला. ऍक्च्युली संविधानाची प्रतिकृती म्हणून याच्याकडे बघितलं जातं. संविधानामध्ये जे आहे प्रिअम्बल आहे, राईट्स आहेत, ड्युटीज आहेत, आर्टिकल्स आहेत, सब आर्टिकल, जे म्हणून काय आहे त्याचा एक नमुना, प्रति नमुना म्हणून याकडे बघितलं जातं. त्या फॉर्मॅटमध्ये, त्या रूपामध्ये त्यांनी हे तयार केलेलं आहे आणि त्यांना ते कॉन्स्टिट्यूट असेंब्लीला, संविधान सभेला त्यांना ते सादर करायचं होतं. पण सुदैवानं म्हणा किंवा काय म्हणा की ते पुढे त्या कॉन्स्टिट्यूट असेंब्लीचा भाग झाले. संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा डॉमिनंट रोल राहिला आणि हे जे त्यांनी तयार केलं होतं त्याचा फार मोठा उपयोग त्यांना निश्चितपणे झाला. आपण या ग्रंथाकडे संविधानाची प्रतिकृती म्हणून न बघता भारतासाठीचं विकास धोरण, विकासाची नीती त्यांनी काय दिलेली होती स्वतंत्र भारतासाठी, या दृष्टिकोनातूनच आपण बघणार आहोत. तसं मोठं पुस्तक आहे, व्यापक आहे, पण सगळ्या घटक आपण न बघता विकास नीती त्यांनी काय दिली, विकासाचं धोरण काय दिलं स्वतंत्र भारतासाठी. एकदा ते निश्चित झालं होतं की आता भारताला स्वातंत्र्य द्यायचं 15 ऑगस्टला. मग त्यापूर्वीच त्यांनी हे अशा प्रकारचा हा मेमोरंडम होता, जाहीरनामा होता खरं म्हणजे, तो त्यांनी सादर केला आणि तोच पुस्तक रूपानं स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज या नावानं तो प्रसिद्ध झालेला आहे. यामध्ये त्यांनी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताला नेमकं विकासाचं धोरण कसं असायला पाहिजे याची चर्चा, याचं विवेचन, विश्लेषण त्यांनी यामध्ये केल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की स्वतंत्र भारतामध्ये विकासाच्या धोरणामध्ये सर्व प्रकारच्या विषमता दूर करण्यासाठीच्या उपायांचा, धोरणांचा समावेश असायला पाहिजे. यामध्ये आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजकीय विषमता नसणार आहे किंवा असणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि तशी जर असेल
तर जे मार्जिनलाइज ग्रुप्स आहेत, डिप्रायव्ड कम्युनिटीज आहेत, त्यांना विशेष संधी उपलब्ध करून द्याव्यात आणि त्यांना बरोबरीच्या किंवा बरोबरीच्या पातळीला आणावं. गरिबीचं निर्मूलन किंवा दारिद्र्याचं निर्मूलन सुद्धा करण्यासाठीची उपाय आणि धोरणं ही स्वतंत्र भारताच्या विकासाच्या धोरणामध्ये अंतर्भूत करणं, समाविष्ट करणं आवश्यक आहे, असं त्यांचं मत होतं. त्यानंतर ते यामध्ये म्हणतात की कुठल्याही प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन, भेदजन्य वागणूक ही त्यामध्ये नसायला पाहिजे. म्हणजे एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यानं त्याच्या हाताखालचा जो सपोर्टिव्ह स्टाफ आहे त्याला किंवा एखाद्या कारखान्याच्या मालकानं जिथं काम करणाऱ्या कामगाराला कुठल्याही निकषावरती आधारित वंश असेल, वर्ण असेल, धर्म असेल, सामाजिक दर्जा असेल, यावरती आधारित भेदजन्य वागणूक, डिस्क्रिमिनेशन देता कामा नये. तो कायद्यानं गुन्हा असेल. त्यानंतर औद्योगिक विकासाच्या संदर्भामध्ये मूलभूत विचार ते मांडतात की जे प्रमुख उद्योग आहेत, महत्वाचे उद्योग आहेत, ते केंद्र सरकारच्या किंवा सरकारच्या मालकीचे असायला पाहिजेत. ते सरकारनंच ते राबवायला पाहिजेत किंवा लागू करायला पाहिजे. त्यानंतर जे पायाभूत उद्योग आहेत, मूलभूत उद्योग आहेत, ते सुद्धा सरकारनं किंवा सरकारच्या प्रतिनिधीनं ते सुरू करायला पाहिजेत आणि त्यांचा विकास करायला पाहिजे. विकास नीतीमध्ये ते असं सांगतात की विमा क्षेत्र हे सामाजिक सुरक्षितता देणारं आहे आणि त्यामुळं विम्यावरती सरकारची मक्तेदारी असायला पाहिजे. सरकारच्या मालकीचा तो व्यवसाय किंवा ते क्षेत्र असायला पाहिजे. आणि या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा आयुर्विमा, लाईफ इन्शुरन्स असायला पाहिजे. अशा प्रकारचं विवेचन, अशा प्रकारचा विचार त्यामध्ये ते मांडतात. त्यानंतर शेतीचा विस्तारानं विकास किंवा विस्तारानं चर्चा ते करण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये ते असं म्हणतात की शेती हा सरकारच्या मालकीचा उद्योग असायला पाहिजे. एकतर शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यायला पाहिजे आणि तो उद्योग हा सरकारच्या मालकीचा उद्योग असायला पाहिजे. मग त्यासाठी शेती असेल, उद्योग असेल, विमा असेल, यामध्ये जर काही खाजगी लोक असतील तर त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचं काम हे सरकारचं आहे. प्रामुख्याने शेतीचा विचार करत असताना शेतीचे जे मालक आहेत, शेतकरी आहेत, त्यांना डिबेंचर्स, ऋणपत्रे या स्वरूपामध्ये नुकसान भरपाई द्यावी आणि ऋणपत्रे, डिबेंचर्स याच्यावरती त्यांना विशिष्ट व्याज दरानं कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल व्याज स्वरूपामध्ये. त्यानंतर ते जे ऋणपत्र आहे, डिबेंचर आहे, ते एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे, अशा अनेक पिढ्यांकडे स्थलांतरित होईल, ट्रान्सफर होईल, अशी व्यवस्था करावी. आणि प्रामुख्यानं त्या डिबेंचर होल्डरला, ऋणपत्र धारकाला व्याज स्वरूपामध्ये उत्पन्न मिळेल. या स्थितीमध्ये शेतीची रचना कशी असेल, शेती कशी असेल, तर योग्य आकाराची शेतीचे आकारमानाची योग्य आकाराचे तुकडे करावेत आणि कुळांना ते कसण्यासाठी द्यावे. सामुदायिक शेती किंवा सहकारी शेती या पद्धतीने शेती करावी. त्यासाठी नियम आणि नियमावली सरकारने करावी आणि प्रामुख्यानं जे कसणारे कुळ आहेत, टेनन्स आहेत, त्यांना त्याचा मोबदला हा द्यावा. प्रामुख्यानं ते जमीन कसण्यासाठी देत असताना त्याची कार्यक्षमता, त्याची उत्पादकता विचारात घ्यावी. सामाजिक दर्जा, धर्म, वर्ण वगैरे या गोष्टी विचारामध्ये घेऊ नयेत, अशा प्रकारची मांडणी ते करण्याचा प्रयत्न करतात. एकदा का सरकारी उद्योगाचा दर्जा झाला की मग ही सरकारची जबाबदारी त्यासाठीच्या सुविधा किंवा इनपुट्स पुरवणं, पाणी असेल, जनावर असतील, अवजार असतील, खतं असतील, बी बियाणं असतील, जलसिंचन सुविधा असतील, या सगळ्या सरकारनं पुरवायचे. जे एकूण उत्पन्न होईल, उत्पादन निर्माण होईल शेतीतून, त्याचा एक हिस्सा लँड रेव्हेन्यू म्हणून सरकारला जाईल, शेतसारा. एक हिस्सा त्या डिबेंचर होल्डरना व्याज स्वरूपामध्ये जाईल. एक हिस्सा सरकारला जाईल भांडवल पुरवल्याबद्दल आणि एक हिस्सा हा कुळांना जाईल त्यांनी उत्पादन केल्याबद्दल आणि एक हिस्सा समजा कुळ जर व्यवस्थित आपलं काम करत नसतील, पेनॉल्टी म्हणून त्यांना दंड म्हणून सुद्धा एक हिस्सा देता येईल. त्यानंतर ते असं बोलतात की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विकासाच्या धोरणामध्ये, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सगळ्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची दक्षता घ्यावी. केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा, स्थानिक सेवा यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये सर्व गटाला, सर्व सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करावा. लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी किंवा समितीची स्थापना करावी आणि त्या माध्यमातून ही नोकर भरती करावी. म्हणजे सगळ्याच सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व मिळू शकेल, अशा प्रकारचं विवेचन त्यामध्ये देतात.
त्यानंतर ते असं म्हणतात की या समाजामधला जो फार गरीब वर्ग आहे, फार वंचित वर्ग आहे, त्याला किमान उदरनिर्वाहासाठीच जमिनीचं वाटप करावं. त्यासाठी सेटलमेंट कमिशन स्थापन करावं. त्यासाठी जी बजेटरी प्रोव्हिजन करावी 5 कोटी रुपयाची. जी पडीक जमीन आहे किंवा जी जमीन विकत घेणं शक्य आहे ती घ्यावी आणि ते जमिनीचं वाटप गरिबांमध्ये, वंचितांमध्ये करावं आणि त्यांचं पुनर्वसन करावं आणि त्यांना किमान जगण्याचा हक्क उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारनं काही उत्पादन साधनं ही स्वतःकडे बाळगावी आणि त्यामधून या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या किमान जीवन ते जगू शकतील, किमान उदरनिर्वाह ते होऊ शकतील, याची दक्षता घेण्याचा प्रयत्न करावा, त्यासाठी पुरवण्याचा प्रयत्न करावा, असा एक विचार त्यामध्ये ते मांडण्याचा प्रयत्न करतात. हे विकासाचं धोरण बघितल्यानंतर मग आपल्याला असं लक्षात येतं की आज त्याची वर्तमानकालीन उपयुक्तता काय आहे? आज समाजामध्ये सामाजिक, राजकीय, आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावरती वाढत आहे. वर्जनता आणि भेदजन्य वागणूक वाढत आहे. आज सरकारच्या मालकीचे उद्योग सगळे खाजगी व्हायला लागलेले आहेत. 91 नंतर आज तरी या खाजगीकरणाचा वेग अत्यंत वेगवान आहे, व्यापक आहे. विमा सरकारचं विम्यातलं अस्तित्व आता कमी कमी व्हायला लागलेलं आहे आणि खाजगी आणि परकीय कंपन्यांना आपण ते विमा क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप किंवा अस्तित्व दिलेलं आहे. शेतीचे अनेक प्रश्न आहेत, लहान तुकडे आहेत, उत्पादकता आहेत, अतिरिक्त अवलंबित्व आहे. हे त्यानंतर जमिनीचं वाटपाचा प्रश्न आहे, असमानता आहे, विषमता आहे. आणि त्याचबरोबर प्रतिनिधित्वाचं जे धोरण आहे ते प्रतिनिधित्वाचं धोरण हे प्रामाणिकपणे त्याची कार्यवाही होत नाही, अशा प्रकारचे चित्र दिसतं. आणि शिक्षणाची, मी नंतर बोलणार आहे म्हणून यामध्ये बोललो नाही, शिक्षणाची स्थिती फार काही चांगली नाही, प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाची स्थिती फार काही चांगली नाही. अशा प्रकारचं विवेचन, अशा प्रकारची मांडणी ही बाबासाहेब स्वतंत्र भारतासाठीच विकासाचं धोरण कसं पाहिजे याविषयी करतात आणि त्याची वर्तमानकालीन उपयुक्तता आपल्याला अशा पद्धतीनं स्पष्ट करता येते. हे बघितल्यानंतर मग आपल्याला बघायचं आहे की त्यांचं जल आणि ऊर्जा विषयक धोरण, वॉटर पॉलिसी आणि पॉवर किंवा इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, त्याविषयीचे विचार काय आहेत त्यांचे, त्याविषयीचं धोरण काय आहे, याचा विचार आपल्याला या अनुषंगानं करायचा आहे. सो आय एम मूव्हिंग ऑन. What policies Dr. B.R. Ambedkar has given regarding water resources and electricity or power resources or power. Now, all of us know that Second World War took place. Second World War took place. And in the Second World War, that is from 1939 to 44. In the Second World War, India participated in the Second World War on behalf of England. And the Second World War, actually, it was an atomic war. Atomic weapons were used. You know the example of Nagasaki and Hiroshima, how those bombs were shelled, and just there was a non-existence of Hiroshima, Nagasaki. The point is that Second World War very adversely affected all participating countries in the world. And consequently, there was a movement across the globe about the reconstruction of the affected countries, especially by the European countries and England. And India was part and parcel of the British economy because there was a control, there was a rule of British government over India. Because of the Second World War, physical infrastructure, industries were damaged, were lost. And a reconstruction plan, that movement was started. And as the part of that, some alternative plans were prepared. Bombay plan was prepared by Tata. People's plan was prepared by Banerjee. Congress plan prepared a planning committee. Number of plans were prepared. And the process of reconstruction and economic development plan was started across the globe. And for that reason, British prepared 5 committees, and major committee was a reconstruction committee of the council, because there was a council government.
And this Viceroy government was there. It is known as council government. And number of committees were formed, such as irrigation committee, electric power committee, development policy committee, reconstruction development policy statement, etc., etc. And during that period, that is during the Viceroy's government, council minister, Dr. Ambedkar was cabinet minister of labor, water and power during 1942 to 1946. And as the part of movement of reconstruction of the war-affected economies of the different countries that started. And planning process was started. Objectives of planning were finalized. Short-term objectives were rehabilitation or reconstruction of the economies, resettlement and re-employment of the defense, conversion of industry from war to peace, removal or adjustment of the controls for fees. These were the short-term objectives. And in the long-term objectives, that is for the 50 to 20 years, to increase capital expenditure, to develop infrastructure, improve agriculture, electric power, development of industry, road, transport, communication, especially in the rural areas. And he was minister of, in the Viceroy government, council minister, that is labor, power and water. He was also member of RCC committee, that was a prominent committee, reconstruction committee of council. And different other subcommittees were there. And he was president of irrigation committee and power committee also. And the responsibility of preparing a plan for the reconstruction of Indian economy, that was given to Dr. B.R. Ambedkar, because he was member of the reconstruction committee of council and also president of irrigation and power committee. And their responsibility was to formulate a policy, to prepare plan and to implement that plan. That responsibility was there. And he was being member of, president of this power and irrigation committee. He prepared power policy and water policy. Power policy and water policy. And actually, this is the beginning of planning and development in India. All plans were rejected, submitted by industrialists, then others already I have referred. Those were rejected. And a new plan was prepared. That is Tata plan, Banerjee plan, Congress plan. All those were rejected. And a comprehensive plan was prepared. And that is actually the beginning of the history of economic planning and development in India. But in the history of planning development, this reference is not there. And that plan, actual plan was prepared by Dr. Ambedkar for reconstruction and revival of the economy from the Second World War affected by the Indian economy. Now, in this post-war construction and development, then irrigation and power development policy, action plan to be prepared. And all that responsibility was to given as a chairman, as the president of this committee for irrigation and power. And being a president of this commission, he prepared a policy and the efforts were made so as to implement. That policy wanted to prepare a draft policy and to circulate among the provinces for feedback. And that policy statement before the RCC, that is Reconstruction Committee of Council and provincial governments on development of irrigation, waterways, electrical power, and inland water transport. And thus, through this, the development of irrigation, waterways, and drainage that was expected to be undertaken, and to develop inland water transport, that was also expected. For the development of irrigation, water, and drainage, planning and execution, then central government also prepare projects, and central government will address in detail the questions of provinces.
Central Board of Irrigation will function efficiently, and the efforts will be made so as to tackle the problems and challenges relating to irrigation, that is water resources, and power, that is electricity resources. Then it was expected to provide for inland water transport, because water transport is a cheaper means of transport. And in that direction, the policy should take a precaution that inland water transport development will take place. Then the measures which are expected to be suggested, that is improve navigation of rivers and other waterways, use canals for inland traffic, construction of new waterways, increase in steams, tugs, and water driver barrage, then development of country craft. These were the measures which were suggested. Main policy issues, those were given to the Labor Department, and there was a policy relating to water resources and power or electricity resources. Prominently, there were three components. One is a concept of River Valley Authority, that is of water resource policy, regional and multi-purpose development of River Valley, establishment of administrative and technical expert bodies such as Central Waterways, Navigation and Irrigation Committee to be set up. Then there will be River Valley Authority, and that River Valley Authority will look into the development of river valleys, and that attempted or gave attention towards the Damodar River, then Son River, Mahadandi River, etc., etc. Then power over river water resources of rivers, that is to generate electricity, and no water will be given without permission or approval, and there should not be problem of submergence of land. That precaution is necessary to be taken. Now, Dr. B.R. Ambedkar suggested the water resource development plan project should be multi-purpose. That multi-purpose is for irrigation, navigation, power generation, water supply to industry, and prevention of erosion and deforestation as well. There should be a technical organization or technical body, and in March 44, he approved or he set up Central Waterways Irrigation and Navigation Commission. Now it is known as Central Technical Power Board. The functions of this Central Waterways Irrigation and Navigation Commission are collecting the necessary data, conducting surveys, to propose schemes of development, planning and development for water resources and power resources, and it was established in 1944. Two organizations were set up. One is Central Water Commission and another is that is for electricity or power. These were the thoughts of and policy of water resources by Dr. B.R. Ambedkar. आपण विकासाचं धोरण बघितलं स्वतंत्र भारतासाठी, आणि त्यानंतर मग आपण जलनीती काय आहे, जल धोरण काय आहे, आणि ऊर्जा धोरण काय आहे, वीज धोरण काय, याचा विचार आपण करतो. त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अशी आहे की दुसऱ्या महायुद्धामध्ये इंग्लंडचा डायरेक्ट सहभाग होता. 1939 ते 44 या कालावधीमध्ये दुसरं महायुद्ध झालं, आणि इंग्लंडच्या वतीनं भारत लढला किंवा आपण सहभागी झालो, कारण ब्रिटिशांची राजवट आपल्या देशावरती होती, आणि त्याचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम जगातल्या अनेक देशांवरती, बऱ्याच देशांवरती झाले. तुम्हाला माहिती आहे हिरोशिमा आणि नागासाकीची राख कशी झाली बॉम्ब हल्ल्यामुळं. म्हणजे ते अणुबॉम्ब किंवा अणुऊर्जा या स्वरूपाचं, अणुबॉम्ब या स्वरूपाचं युद्ध होतं. त्यामुळे प्रचंड नुकसान झालं, आणि संपूर्ण जगामध्येच एक चळवळ सुरू झाली की या दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशांचं, अर्थव्यवस्थांचं फार मोठं नुकसान झालं, आणि मग त्यांचं पुनर्वसन कसं करायचं, पुनरुज्जीवन कसं करायचं, अशा प्रकारची चळवळ ही संपूर्ण जगामध्ये किंवा ज्या ज्या युरोपियन राष्ट्रांमध्ये झाली. आणि अनुषंगानं भारत हा इंग्लंडच्या राजवटीखाली असल्यामुळं, ब्रिटनच्या राजवटीखाली असल्यामुळे अनुषंगानं ती चळवळ आपल्या देशामध्ये सुरू झाली.
मात्र इतर देशांच्या साठीचं धोरण आणि भारतासाठीचं धोरण यामध्ये फरक होता. कारण बाकीचे सगळे युरोपियन राष्ट्र प्रगत होती, औद्योगिक क्रांती होती, विकास वेगाने झालेला होता. त्या मानानं आपल्यामध्ये विकासाची प्रक्रिया अजून गतिमान झालेली नव्हती. आणि म्हणून जे विकासाचं धोरण किंवा जे धोरण हे युरोपियन राष्ट्रांना किंवा प्रगत देशांना लागू पडणारं होतं, ते लागू पडणारं आपल्या देशामध्ये नव्हतं, असं बाबासाहेबांचं मत होतं. बाबासाहेबांचं असं मत होतं, की एकतर दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले प्रतिकूल परिणाम यातून आपल्याला अर्थव्यवस्था बाजूला काढायला पाहिजेच. पण त्याचबरोबर विकासाची प्रक्रिया, विकासाची गती सुद्धा सुधारायला पाहिजे, वाढवायला पाहिजे आणि अशा पद्धतीचं नियोजन करून या चळवळीचा भाग म्हणून योजना तयार करणं, नियोजन करणं आणि त्याची कार्यवाही करणं अशा प्रकारची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारनं त्यावेळेला व्हाईसरायचं गव्हर्नमेंट होतं, व्हाईसरायची सरकार होतं. त्याला आपण व्हाईसराय किंवा काउन्सिल म्हणतो, काउन्सिलचे मिनिस्टर असं म्हणतो. आणि त्यामध्ये त्यांनी आरसीसी कमिटी म्हणजे रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी ऑफ द काउन्सिल म्हणजे पुनर्निर्मिती समिती परिषदेची अशी निर्माण केली. आणि मग ती अशा प्रकारचं एक योजना तयार करून ज्या ज्या देशांवरती प्रामुख्याने युरोपियन राष्ट्रांवरती या दुसऱ्या महायुद्धाचा प्रतिकूल परिणाम झाला त्यांचं पुनरुज्जीवन, त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठीच्या अनुषंगानं ती प्रयत्न करत होती. यामध्ये त्या काळामध्ये 1942 ते 46 या कालावधीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे कॅबिनेट दर्जाची 3 मंत्रिपदं होती, श्रम मंत्री, जलमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री. आणि बाबासाहेब ही जी आरसीसी कमिटी होती, मुख्य कमिटी होती, केंद्रीय कमिटी होती, त्याचे सदस्य सभासद त्यांना देण्यात आलेलं होतं, कारण ते श्रम मंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि जलमंत्री होते म्हणून. आणि या आरसीसी कमिटी बरोबरच पुनर्निर्मिती समिती परिषदेची अनेक कमिट्या निर्माण केल्या गेल्या होत्या. आणि बाबासाहेबांकडे श्रम, जल आणि ऊर्जा मंत्रिपद असल्यामुळं त्या कमिटी जे जल धोरण आहे, ऊर्जा धोरण आहे, त्या कमिटीचे अध्यक्ष आणि किंवा श्रम धोरण आहे त्या कमिटीचे अध्यक्ष बाबासाहेब होते. नियोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्यावेळेला प्लॅन, योजना मागवण्यात आल्या. यामध्ये बॉम्बे प्लॅन टाटाने दिला, पीपल्स प्लॅन बॅनर्जीने दिला, काँग्रेसनं पण एक प्लॅन दिला. ते सगळे योजना तपासल्या गेल्या आणि त्या योजना बाबासाहेबांनी रद्दबातल ठरवल्या आणि एक वेगळी योजना तयार केली. कारण आपल्या देशामध्ये दुसऱ्या महायुद्धानं झालेल्या प्रतिकूल परिणामातून तर आपली अर्थव्यवस्था बाजूला काढायलाच पाहिजे, तिचं पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी करायलाच पाहिजे. पण त्याबरोबरच विकासाची गती, विकासाची प्रक्रिया सुद्धा सुधारणं आवश्यक आहे, त्यामध्ये वाढ घडवून आणणं आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा समावेश असलेली योजना, असं अंतर्भूत असलेली योजना तयार करणं आणि कार्यवाही करणं आवश्यक होतं. आणि म्हणून या सगळ्या योजना बाबासाहेबांनी रद्दबातल केल्या. टाटाची योजना, बॅनर्जी योजना, काँग्रेसची योजना तुम्ही विकास आणि नियोजनाच्या इतिहासामध्ये तुम्ही बघितलेला आहे. पण दुर्दैवानं यामध्ये बाबासाहेबांचा कुठेही संदर्भ नाही आणि त्यांनी केलेली जी योजना आहे त्याचा संदर्भ कुठंच नाही. आणि हीच योजना आपण पहिल्या योजनेमध्ये कंटिन्यू केली आणि पुढे सुद्धा ती कॅरी फॉरवर्ड केली. पण दुर्दैवानं या नियोजनाच्या आर्थिक इतिहासामध्ये बाबासाहेबांच्या या योगदानाचा आणि नियोजनामधल्या कॉन्ट्रीब्युशनचा कुठेही उल्लेख नाही. मग यामध्ये त्यांना हे जलसिंचन यामध्ये 2 प्रकारची उद्दिष्ट निश्चित करावीत असं ठरलं. अल्पकालीन उद्दिष्ट प्रामुख्यानं अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, पुनर्वसन करण्यासाठी. यामध्ये प्रामुख्यानं पुनर्वसन करणं, त्यानंतर संरक्षणाचं पुन्हा बांधणी करणं, उद्योगाचं विकास करण्याचा प्रयत्न करणं आणि शांतता निर्माण करणं ही अल्पकालीन उद्दिष्ट किंवा अल्पकालीन योजना. आणि दीर्घकालीन योजना साधारणतः 15 ते 20 वर्षाची, भांडवली खर्च वाढवणं, पायाभूत सुविधा वाढवणं, निर्माण करणं, शेतीचा विकास, ऊर्जेचा विकास, उद्योगाचा विकास, रस्ते, ट्रान्सपोर्ट, दळणवळण आणि वाहतूक हे विकसित करणं, विशेषत्वानं ग्रामीण भागामध्ये विकसित करणं, अशा 2 योजना म्हणजे अल्पकालीन, दीर्घकालीन कराव्यात अशा प्रकारची निर्णय झाला. बाबासाहेब आरसीसी कमिटीचे, रिकन्स्ट्रक्शन कमिटी ऑफ काउन्सिल ही मुख्य कमिटी होती, त्याचे मेंबर होते. आणि पुन्हा त्यांच्याकडे 2 कमिट्या होत्या, इरिगेशन
पॉवर कमिटी, आणि इरिगेशन पॉवर कमिटीमध्ये ते अध्यक्ष होते, चेअरमन होते, आणि ती योजना तयार करण्याची जबाबदारी ही बाबासाहेबांवरती दिलेली होती. आणि ती योजना तयार करणं आणि त्याची कार्यवाही करणं, अंमलबजावणी करणं ही जबाबदारी त्यांच्यावरती दिलेली होती. आणि या दृष्टिकोनातून त्यांनी पहिल्यांदा जलधोरण निश्चित केलं, वॉटर रिसोर्स पॉलिसी निश्चित केली, आणि मग ऊर्जा धोरण ही निश्चित केलं. त्यामध्ये साधारणतः त्यांनी काय केलं की 2 गोष्टी होत्या यामध्ये. एक तर त्याचं धोरण तयार करणं आणि लोकांचा फीडबॅक घेण्यासाठी, प्रांतांचा फीडबॅक घेण्यासाठी पाठवणं, आणि ते धोरण हे आरसीसी कमिटी पुढे मान्यतेसाठी ठेवणं. यामध्ये जलसिंचन सुविधा किंवा पाण्यासाठीचं धोरण, ऊर्जा किंवा विजेचं धोरण, आणि साधारणतः देशांतर्गत जलव्यवस्था, जलवाहतूक व्यवस्था यांचा समावेश व्हावा अशा प्रकारची अपेक्षा होती. आता हे जे जलधोरण आहे, या जलधोरणामध्ये बाबासाहेबांनी काय केलं की जलसिंचन सुविधा कशा वाढवता येतील, देशांतर्गत हे जे जलवाहतूक आहे ती कशी आपल्याला निर्माण करता येईल, आणि ड्रेनेज व्यवस्था कशी करता येईल याविषयीच्या तरतुदी त्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठीची योजना तयार केली, त्याची कार्यवाही कशी करायची ते सांगितलं, आणि केंद्र सरकारची भूमिका त्यामध्ये काय असू शकेल, केंद्र सरकारनं नेमकं काय करायचं आहे ते त्यामध्ये सांगितलं, आणि जलसिंचन सुविधा अधिक कशा पद्धतीनं प्रभावीपणे त्याची कार्यवाही केली जाईल, अंमलबजावणी केली जाईल याविषयीच्या सूचना त्यामध्ये केल्या. देशांतर्गत जलव्यवस्था विकसित करण्याचा प्लॅन त्यामध्ये देण्यात आला. कशा पद्धतीनं देशांतर्गत जलव्यवस्था निर्माण करता येईल, यामध्ये प्रामुख्यानं देशातील जलव्यवस्थेचा वापर वाहतुकीसाठी करणं, कॅनॉल म्हणजे कालवे तयार करणं, जलवाहतुकीचे म्हणजे रस्ते तयार करणं, म्हणजेच त्यामध्ये वाहतुकीची व्यवस्था करणं. त्यानंतर यामध्ये प्रामुख्यानं हे सगळं करत असताना जलवाहतुकीचा विकास होईल या दृष्टीनं प्रयत्न करणं, अशा प्रकारचा एक प्रयत्न हा यामध्ये करण्यात आला. या जलवाहतुकीच्या धोरणामध्ये प्रामुख्यानं अंमलबजावणीसाठीची व्यवस्था तयार करणं, एक निश्चित असा विकासाचा दृष्टिकोन जलवाहतुकीच्या संदर्भामध्ये निश्चित करणं, आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप म्हणजे प्रशासकीय रचना करणं, प्रशासकीय व्यवस्था करणं, अशा प्रकारच्या गोष्टी हँडल कराव्यात अशी अपेक्षा होती. या जलधोरणाचे 3 घटक होते. एक म्हणजे रिव्हर व्हॅली अथॉरिटी, म्हणजे नदी खोरे प्राधिकरण निर्माण करणं, रिजनल आणि मल्टीपर्पज डेव्हलपमेंट पॉलिसी म्हणजे प्रादेशिक आणि बहु उद्देशीय विकास प्रकल्प निश्चित करणं, प्रशासकीय व्यवस्था तयार करणं, आणि तांत्रिक तज्ञांचा किंवा तांत्रिक बॉडी तयार करणं. याचा भाग म्हणून सेंट्रल वॉटरवेज नेव्हिगेशन अँड इरिगेशन कमिशनची स्थापना ही बाबासाहेबांनी केली. त्यानंतर त्यांनी रिव्हर व्हॅली अथॉरिटी म्हणजे नदी खोरे प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, यामध्ये त्यांनी दामोदर नदीसाठी केलं, त्यानंतर सोन नदीसाठी केलं, आणि महानदीसाठी सुद्धा अशा प्रकारचं रिव्हर व्हॅली अथॉरिटी म्हणजे नदी खोरे विकास प्रकल्प व्यवस्था किंवा प्राधिकरण निर्माण केलं. हे जे जलनीती आहे हे बहुउद्देशी म्हणजे अनेक उद्देशांसाठी अशा प्रकारचं धोरण निश्चित करायचं ते त्यांनी केलं. यामध्ये जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणं, नेव्हिगेशन म्हणजे जलवाहतूक व्यवस्था निर्माण करणं, पॉवर म्हणजे ऊर्जा निर्माण करणं, आणि हे जे जल आहे, पाणी आहे, ते उद्योगांना उपलब्ध करून देणं, त्याचबरोबर जमिनीची धूप होणार नाही आणि निर्वनीकरण होणार नाही याची दक्षता यामध्ये घ्यावी, अशा प्रकारची अपेक्षा, अशा प्रकारची व्यवस्था ही त्यामध्ये करण्यात आली. तांत्रिक मंडळ निर्माण करणं अपेक्षित होतं, कारण तंत्रज्ञान प्रगत आणि अपडेट पाहिजे, आणि म्हणून तांत्रिक प्रगती करण्यासाठीची तरतूद या धोरणामध्ये करण्यात आली. आणि त्याप्रमाणे मार्च 1944 मध्ये सेंट्रल वॉटरवेज इरिगेशन नॅव्हिगेशन कमिशनची स्थापना बाबासाहेबांनी केली. आणि आता जे त्याचं नाव आहे ते सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड, आताचं जे वर्तमान नाव आहे त्या बॉडीचं ते सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड म्हणजे केंद्रीय तांत्रिक जल मंडळ अशा प्रकारचं त्याचं आत्ताचं नाव आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातलं नाव सेंट्रल वॉटरवेज इरिगेशन अँड नॅव्हिगेशन कमिशन.
म्हणजे केंद्रीय जलमार्ग, जलसिंचन आणि नॅव्हिगेशन म्हणजे जलवाहतूक आयोग असं होतं. आणि आता त्याचं नाव बदललेलं आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीमध्ये सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड असं ते करण्यात आलंय. याचे कर्तव्य काय, या मंडळानं काय करायचं आहे, तर आकडेवारी गोळा करायची, माहिती गोळा करायची, सर्वेक्षण करायचं, विकासाचे प्रकल्प निश्चित करायचे, म्हणजे नदी खोरे विकास प्रकल्प, त्याची योजना तयार करायची विकासाची. आणि अशा प्रकारे 1944 मध्ये 2 बॉडीची स्थापना केली. सेंट्रल वॉटर कमिशन आणि दुसरं पॉवर कमिशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी असं आत्ताच नाव आहे. त्याचं पूर्वीचं नाव हे दुसरं होतं. पूर्वीचं नाव हे साधारणतः पूर्वीचं नाव यामध्ये दिलेलं आहे. ते नाव म्हणजे टेक्निकल बॉडी, ही टेक्निकल बॉडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा सेंट्रल टेक्निकल अँड पॉवर बोर्ड असं अगोदरचं नाव होतं. 44 ला स्थापना झाली आणि आत्ताच त्याचं नाव हे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी असं आत्ताचं नाव आहे. हे जलविषयक विचार, जलधोरण हे बाबासाहेबांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ते आपल्या पुढं ठेवण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केलेला आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी और पॉवर पॉलिसी, ही वॉज अ कॅबिनेट मिनिस्टर ऑफ irrigation, that power, and being a cabinet minister of power, he has prepared electricity or power policy for pre-independent India. What he took into consideration: ownership of electricity, safeguarding interest of people, effective administration, and responsibilities of states and provinces. These are the initiatives taken by this power policy or electricity policy. Then electricity subject was made a state subject. Electricity should be a state subject, and electricity supply by the state or quasi-state authority. That is, electricity should be supplied by state government or a quasi new authority can be started. And that new authority, that is that like of commission, to be formulated, and it is to be implemented. That provision is there. Then as the part of this power policy or electricity policy, Central Technical and Power Board, that technical organization was set up in 1944, and there will be chairman, 2 full-time members, 3 part-time members, electrical commissioner as a chairman, and 4 sections are there in this board: power system planning, then power utilization, that is planning for power generation, power utilization, how to allocate and utilize power, then public relations, how relations should be there with the society, with the people, and there should be propaganda, secretary, finance, and treasurer. These are the 4 sections, that is publicity, secretary, finance, and treasurer. Then there will be 4 subdivisions, that is power requirements and supplies to electrochemical and metallurgical industry, power supplies to industrial power and mining, power requirements and supplies to rural electrification and power irrigation, and standards, research and development of electrical manures. These were the 4 subdivisions which were prepared for handling the different sub-issues relating to power supply. And as already I have mentioned that in 1944, this Central Technical and Power Board was established, and now its name is Central Electricity Authority today. Then in this power policy, Dr. B.R. Ambedkar suggested grid system. Under grid system, there will be regional development of electricity,
and all these regions will be interconnected and contiguous power they will get. These regional grids are where northern, western, southern, eastern, northeastern for operational aspects, and coordination and maintenance will be there. Interstate exchange and tariff structure will be there, and technical power, manpower, that is technical knowledge and skill will be developed, especially by labor department. And for that reason, two decisions are expected to be taken. One is training to engineers and heavy power equipments from UK and USA. That is, training to engineers should be given, and power equipments from England and America to be purchased or to be imported. Then there will be power supply department that will be the part of labor department, and establishment of power supply department for survey of the project, resources required, accounting principles, income and expenditure, profit, power research bureau. These will be the different departments under this power supply department, and those will be created, those will be there according to this power policy. पहिल्यांदा आपण जलनीती बघितली, जलविषयक विचार, पाणीविषयक विचार, जलस्रोत, वॉटर रिसोर्सेस विषयक विचार आपण बघितले. आणि मग आता ऊर्जा म्हणजे वीज धोरण आणि त्यामध्ये असलेल्या तरतुदी, त्यामधल्या उपाययोजना किंवा त्याविषयीचे विचार आणि कृती हे आपण बघण्याचा प्रयत्न करतोय. यामध्ये प्रामुख्यानं की बाबा विजेची मालकी कोणाची असावी, त्यानंतर लोकांचे कल्याण कसं होऊ शकेल, प्रशासन कसं प्रभावी होऊ शकेल, आणि प्रांतिक सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या जबाबदाऱ्या काय असतील हे तपासणं किंवा ते निश्चित करणं, अशा प्रकारची उद्दिष्ट ह्या ऊर्जा नीतीची किंवा वीज नीतीची होती असं आपल्याला म्हणता येईल. यामध्ये त्यांनी काय केलं की ऊर्जा किंवा वीज हा राज्याचा विषय केला, आणि त्याचबरोबर क्वासी म्हणजे एक पर्यायी वीज निर्मितीचं करणारी अशा प्रकारची एक बॉडी, अथॉरिटी, प्राधिकरण निर्माण करावं अशा प्रकारची तरतूद ही यामध्ये करण्यात आली. यामध्ये ती बॉडी कुठली असेल, ते प्राधिकरण कुठलं असेल, यामध्ये प्रभावी आर्थिक सहकार्य कसं मिळू शकेल, त्यानंतर वीज निर्मिती आणि त्याचा विकासावरती, वृद्धीवरती कसा अनुकूल परिणाम पडू शकेल, चांगला परिणाम होऊ शकेल, या संबंधीचं विवेचन, विश्लेषण, चर्चा ही यामध्ये करण्यात आली. आता वीज निर्मितीमध्ये लागणारं तंत्रज्ञान आधुनिक आणि प्रगत पाहिजे म्हणून सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड या मंडळाची स्थापना करण्यात आली 1944 मध्ये, आणि त्यामध्ये एक चेअरमन, 2 फुल टाइम मेंबर्स आणि 3 पार्ट टाइम मेंबर्स, आणि त्याचबरोबर कमिशनर असेल आणि तो चेअरमन त्याचा असेल. यामध्ये 4 विभाग होते. यामध्ये वीज नियोजन व्यवस्था, विजेचा वापर, त्यानंतर पब्लिक रिलेशन्स म्हणजे समाजाशी असलेले संबंध, आणि सेक्रेटरी, फायनान्स अँड ट्रेझरर, अशा प्रकारचे 4 विभाग हे त्यामध्ये करण्यात आले. 4 डिव्हिजन्स विभाग करण्यात आले. यामध्ये बाबा वीज किती लागणार आहे, तिचा पुरवठा ह्या वेगवेगळ्या उद्योगांना किती लागणार आहे, तो कसा करायचा आहे, उद्योगासाठी खाणकाम यासाठी वीज किती लागणार, त्यानंतर विजेचा उपलब्धता आणि विजेची गरज हे तपासणं, आणि ग्रामीण भागामध्ये विद्युतीकरण आणि जलसिंचन सुविधांच्या विकासासाठी वीज पुरवठा कसा करता येईल, तो उत्तम दर्जाचा कसा असेल, संशोधन आणि विकास ऍक्टिव्हिटीज कशा करता येतील, आणि वस्तू निर्माण क्षेत्रासाठी वीज पुरवठा कसा करता येईल, या संबंधीच्या ऍक्टिव्हिटीज कराव्यात, अशा प्रकारच्या अपेक्षा ही त्यामध्ये होती. आणि म्हणून या पार्श्वभूमीवरती या सगळ्या विभागांमध्ये त्याची रचना करून विशेषत्वानं त्याची धोरणं आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं आपल्याला दिसतं. 1944 मध्ये सेंट्रल टेक्निकल अँड पॉवर बोर्ड, केंद्रीय तांत्रिक आणि ऊर्जा मंडळची स्थापना केली 1944 मध्ये, आणि आता त्याचं जे नाव आहे ते सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण असं आताचं नाव आहे. ते आता केंद्र, सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये ते अस्तित्वात आहे. या
वीज किंवा ऊर्जा धोरणाचं महत्वाचं वैशिष्ट्य, महत्वाचं अंग म्हणजे ग्रीड सिस्टम. ग्रीड सिस्टम आता पण अस्तित्वात आहे. ग्रीड सिस्टम म्हणजे काय, की प्रादेशिक स्तरावरती वीज निर्मिती करायची आणि अनेक हे निर्मिती करणारे जे प्रदेश आहेत त्यांना एकमेकांना जोडायचं आणि जिथं वीज जास्त आहे ती वीज, जिथं कमी आहे त्यांना द्यायचं, याला ग्रीड सिस्टम असं म्हणतात. आणि ही ग्रीड सिस्टम आज सुद्धा आहे. त्यावेळेला प्रादेशिक ग्रिड्स निर्माण करण्यात आले, नॉर्दर्न, वेस्टर्न म्हणजे उत्तरेकडं, पश्चिमेकडं, दक्षिणेकडं, पूर्वेकडं आणि पुन्हा आग्नेय नैऋत्य, अशा पद्धतीनं ते केलं. आणि त्यांच्यामध्ये समन्वय आणि त्यांच्यामध्ये साधारणतः कशा पद्धतीनं विजेची द्यायचं, वाटप कसं करायचं आणि दर कसा द्यायचा, काय दर कसा निश्चित करायचा विजेचा, वीज दर हे निश्चित करण्याचं त्यामध्ये ठरलं किंवा त्यामध्ये ते करावं, अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली. वीज निर्मितीसाठी लागणारं जे मनुष्यबळ आहे, ते मनुष्यबळ तांत्रिक प्रगत पाहिजे, टेक्निकली साऊंड पाहिजे. आणि म्हणून तांत्रिक कौशल्य, तांत्रिक प्रगती, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी 2 निर्णय घेण्यात आले. एक म्हणजे त्यावेळेला जे भारतातले इंजिनियर्स आहेत त्यांना शिक्षण देणं, प्रशिक्षण देणं आणि त्याचबरोबर लागणारी जे आधुनिक यंत्र आहेत, आधुनिक मशीन्स आहेत, इक्विपमेंट्स आहेत, ती परदेशातून प्रामुख्याने इंग्लंड आणि अमेरिकेतून आयात करायची, अशा प्रकारची तरतूद या ऊर्जा धोरणामध्ये करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. याबरोबरच पॉवर सप्लाय डिपार्टमेंट म्हणजे वीज पुरवठा खातं, या वीज पुरवठा खात्यामध्ये प्रामुख्यानं काय करण्यात आलं, की सर्वेक्षण करणं. तिने काय काम करायचं, तर सर्वेक्षण करायचं. समजा वीज निर्मितीचा प्रकल्प चालू करायचा आहे किंवा वीज पुरवठा करायचा आहे किंवा विजेची लाईन टाकायची, तर त्यासाठी सर्वेक्षण करणं, त्यासाठी किती साधनं लागणार आहेत, संसाधन लागणार आहेत, म्हणजे त्यासाठी किती हे लागणार आहेत, आपल्याला पैसे लागणार आहेत, वित्तीय सामग्री लागणार आहे, त्याचं लेखापालन कसं करायचं, किती पैसा आला, किती खर्च केला, हे त्यामध्ये त्याची तत्व, प्रिन्सिपल्स त्यामध्ये डिफाईन करण्यात आली. उत्पन्न खर्च त्याची मांडणी करायची, उत्पन्न एवढं तर खर्च किती, नफा मिळणार आहे का तोट्यात आहे. आणि त्याचबरोबर ही जी ऊर्जा आहे त्या ऊर्जेच्या संदर्भातलं संशोधन करणं, ऊर्जेच्या संदर्भातलं संशोधन करणं, अशा प्रकारची अपेक्षा ही त्यामध्ये होती किंवा त्यामध्ये करावं अशा प्रकारची अपेक्षा होती. अशा प्रकारे आपल्याला यामध्ये आपल्याला या गोष्टींचा विचार हे करणं अपेक्षित होतं किंवा करणं गरजेचं होतं असं आपल्याला म्हणता येईल. यामध्ये साधारणतः विकासाचं धोरण कसं दिलं, की जे आपल्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज मध्ये आपल्याला मिळतं. त्यानंतर ऊर्जा जलविषयक धोरण, त्याविषयीचे विचार आणि प्रत्यक्षामध्ये ते राबवण्याचा प्रयत्न कसा केला गेला, नियोजनाची प्रक्रिया, नियोजनाची निर्मिती आणि त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीनं केली, काय तरतुदी करण्यात आल्या आणि ऊर्जाविषयक धोरण, त्याचे घटक कोणते, त्याची वैशिष्ट्य कोणती आणि त्या संदर्भातल्या सगळ्या या तरतुदी यामध्ये प्रामुख्याने करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. हे काही महत्वाचे घटक हे आपण यामध्ये बघण्याचा प्रयत्न केला. So far as today's lecture is concerned, I started with what should be the development policy for independent India that was proposed by Dr. B.R. Ambedkar in the 1947's book States and Minorities, and how industry should be there, how insurance should be there, how agriculture should be there. All those provisions are there that has been implemented, how discrimination, inequality should be controlled, that he has tried to place before us. Then we tried to study water resource policy or water policy. Dr. Ambedkar was cabinet minister in the Viceroy's Council, and being a labor minister, being a power minister, being a water minister, he formulated a water policy. What are the features, what are the duties and responsibilities, and how it is to be implemented. These are a number of things, those have been incorporated in the water policy, and the details already I have tried to discuss before you. Then I tried to place before you water policy, that electricity power or power policy, and that electricity or power policy, what are the different common components, what are the different features, what are the duties and responsibilities, and how the implementation to be carried out. These are some of the things that I have tried to place before you. If you have any questions, any difficulties with regard to that, you can ask
वी शॅल डिस्कस. जर या संदर्भामध्ये तुमचे काही प्रश्न असतील, तुम्हाला काही समजावून घ्यायचं असेल, तुम्हाला काही चर्चा करायची असेल, तर थोडी आपण चर्चा करूया. म्हणजे आपल्याला तुमच्या प्रश्नांची पण उत्तरं ही देता येतील.